سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ برطانیہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان کا نہ کرنا امریکہ کو، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یونی پولر سسٹم تو نہیں رہا، سپر پاور امریکہ جو ہے اس کی جو ایک سپر پاور ہے وہ خطرے میں ہے؟ آپ نے درست کہا، یہ جنگ جو ہے اس نے امریکہ کی تنہائی ظاہر کیا ہے۔ نیٹو میں وہ تنہا ہے، اس کے جو مغربی یورپ کے حلیف ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ نہیں ہے، جاپان نے بھی کہ وہ ٹینکرز کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ ٹینک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بڑی ہزیمت اور خفت ہے، کیونکہ صدر ان کو یہ اعتماد تھا کہ وہ کسی طریقے سے یہ اپیل کریں گے تو یہ سب لوگ دوڑے چلے آئیں گے۔ جو ترکی کے اوپر بھی 2-3 حملے امریکن بیسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور ایرانی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ کروائے۔ یہ مقصد یہ تھا کہ اس کا آرٹیکل 5 جو ہے اس کو انووک کر دیا جائے، جس کے مطابق اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو سب ملک کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن وہ ترکیب بھی کارگر نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ان کے روایتی حلیف ہیں اور ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکہ سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں کہ انہوں نے ان کے خطے کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک نیا نظام امریکہ لکھ رہا ہے صدر ٹرمپ کی، اور نیا دنیا کا جو اسٹریٹجک نقشہ ہے، روڈ میپ بھی نیا بنے گا اس کے بعد۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس لیے تشویشناک ہے کہ عالمی نظام بگڑ گیا ہے، لیکن کوئی جو نیا عالمی نظام ابھرے گا اس کے خد و خال واضح نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جنوبی امریکہ کی طرف سے یہ جس کرتے ہیں اس سے بھی بغانا ہے، اور اس کے بعد جب بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایران کے بعد کیوبا کے اوپر حملہ کریں گے۔ کینیڈا پہلے ہی باغی ہو چکا ہے اور اس نے دوری اختیار کی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ کینیڈا کو ہم امریکہ کی ایک ریاست یا صوبہ بنا لیں گے، اور گرین لینڈ وہ لینا چاہتے تھے واپس، جس کی وجہ سے یورپ ناراض ہو گیا، ڈنمارک ناراض ہو گیا۔ تو انہوں نے بہت سی جو اپنی ہی کولیشن تھی اس میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اب اس میں ان کا عظیم تر مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سارے کا سارا، کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، سب سے امیر ملک ہے، سب سے طاقتور ملک ہے، سب سے زیادہ مقروض ملک ہے، کوئی 39 ٹریلین ڈالرز کا ان کا قرض ہے، 29 ڈالرز کی ان کی قومی آمدنی ہے، اور ایک تفاوت ہے، ایک ڈیفیسٹ ہے ان کے اس پورے کے پورے 10 ٹریلین کا۔ تو اور اتنی مہنگی ہے جو سے پوچھے بغیر وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، امریکہ کی تنہائی آشکار ہوئی ہے، لیکن اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ امریکہ اور غصے میں آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور مزید جارحانہ اقدامات کرتا ہے۔ تو وہ نہ صرف ایران کے لیے اور خلیجی ریاستوں کے لیے بلکہ ارد گرد ملحقہ علاقوں میں جو دوسرے اس نیبرہڈ میں ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت نقصان ویری امپورٹنٹ سر، ویری امپورٹنٹ۔ میں چشتی صاحب آپ سے ایک سوال کر لوں کہ آنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور معیشت کے اوپر خاص کر کے ظاہر ہے ہم بات کرتے ہی ہیں، مگر خلیجی ممالک جو ہیں کیا ان کے اوپر مشتمل کوئی نیٹو بن سکتا ہے، کوئی ویسٹ ایشیا کا نیٹو بن سکتا ہے جو آبنائے ہرمز پہ قابو پا لے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی آگے بڑھے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، پہلے میں پہلا سوال کا جو پورشن تھا آپ کا اس کو لیتا ہوں۔ دیکھیے جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہا کہ ہم کسی صورت بلاک نہیں ہونے دیں گے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی کا اگر بلاک نہیں بھی کیا لیکن ایران اپنی مرضی سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ان کے پاس انڈر واٹر یا کرو انڈر واٹر اٹیک وہیکلز ہیں، منی اسکوٹر سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر منی سا انجن لگا ہوتا ہے، ایک ٹورپیڈو لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈرائیور پائلٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ریموٹلی کنٹرولڈ ہوتا ہے، وہ جا کر شپ کے بیسمنٹ میں جا کے ہٹ کرتا ہے، اور ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں وہ ہیں، جس سے انہوں نے خوف پیدا کیا ہوا ہے اپنے علاقے میں، UUAVs کہتے ہیں اس کو، وہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز دیکھیے، اس کے پاس ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ایران کو یہ ہے کہ کہنے کو تو ہم سب روزانہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی 35 کلومیٹر چوڑا آبنائے ہارموز ہے، لیکن جو شپ نیویگیٹ جس میں کرتے ہیں وہ صرف 10 کلومیٹر کی پٹی ہے، کیونکہ سائڈوں پہ ڈیپتھ سمندر کی اتنی کم ہے کہ سیف زون کا جو بیلٹ بنتی ہے، جس کوریڈور جس کو کہتے ہیں، وہ صرف 10 کلومیٹر ہے جس کے اندر انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹارگیٹنگ ایران کے لیے اتنی آسان ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس 10 کلومیٹر کو میں نے نہیں جانے دینا۔ پہلی بات، جتنا زیادہ فیئر کریٹ کر رہا ہے ایران،
इस वक्त तो रिट अमेरिका की नहीं मान रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज अपीलें की हैं मुल्कों को कि लोग मेरी मदद को आए। दिस इटसेल्फ स्पीक्स कि इसका मतलब है कि एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिजल्ट उस तरह नहीं मिल रहे। और क्लोजिंग बात इसके ऊपर ये है कि ईरान का कंट्रोल नजर आ रहा है। इटली और फ्रांस जैसे मुल्क जो हैं वो ईरान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जहाजों को जाने दें। तो रिट तो अमेरिका की खत्म हो गई ना, उनकी 800% जो इंश्योरेंस बढ़ी है उसकी ऑफर को कोई मान रहा है ना, उनके डिस्ट्रॉयर्स की प्रोटेक्शन को कोई मान रहा है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उधर भी लूज किया। हाँ, अभी जो कमिंग बैक टू सेकंड पार्ट जो आपने कहा कि बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि एक नेचुरल फिनोमेना बनता आ रहा है। जिन मिडिल ईस्ट मुल्कों ने एयर बेसिस दिए हुए थे, नेवल बेसिस दिए हुए थे, आर्मामेंट कंपाउंड दिए हुए थे, उनको ये रियलाइज हो गया होगा कि ये तमाम बेसिस ये एसेट की बजाय लाइबिलिटी ज्यादा है। और लाइबिलिटी से भी शायद अगली स्टेज ये है, लाइबिलिटी तो एक थोड़ा सा वजन, ये बहुत ज्यादा वजन है। ना सिर्फ उन पर फायर हो रहा है लेकिन उनकी तरफ से इंटरनल प्रेशर उनके लोगों का, आम पब्लिक का बहुत ज्यादा हमारी उनकी हुकूमत पर है कि हम किस लिए मार खा रहे हैं जब हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है। हमें तो बचाना था, अमेरिका ने बचाया, खुद नहीं बच सका, हम भी नहीं बच पा रहे। तो आई थिंक ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ आगे जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, तो शायद आने वाले वक्तों में एक नेचुरली बात सोल्यूशन निकले। लेकिन सरदार साहब क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ इधर, छोड़ना चाहता हूँ इस सवाल को इधर ही, कि आने वाले वक्तों में ये डिपेंडेंट होगा मिस आसमा कि कितने लोगों की कितनी अमेरिका के साथ ऑब्लिगेशन है, यानी बॉन्डेज कितना ऑब्लिगेटरी है, कितने स्टेक्स इनके हैं कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाए। अगर निकल पाए तो ये बहुत नेचुरल एक रिजॉल्व होगा, इनका निकल के आके एक इंडिपेंडेंट बनाए जिसके अंदर आई थिंक हम बेहतर अपने रीजन को मैनेज करने पाएंगे, बजाय 10,000 मील दूर से अमेरिका आके हमारे मसले हल करें। बिल्कुल सरदार साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं बाकरी साहब से और खुरम साहब से बात करके कंक्लूड करूंगी प्रोग्राम को। ये बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो इस वक्त एक पैमाना बन गया है। सुपर पावर की शिकस्त का ईरान जीते या ना जीते, लेकिन उनकी बका का, और फिर इस पूरे जो निज़ाम है उसको रीड्रॉ करने के लिए, नए आलमी निज़ाम के लिए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आबनाए हुर्मुज़ जो है मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होगा। ये सारी की सारी बंदिश जो है जो भी, और वो भी पार्शल है, जुज़वी है, इस वक्त कुल्ली तौर पर बंद नहीं है, क्योंकि बहुत से ममालिक बशमूल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फ्रांस, इटली, चीन, हिंदुस्तान, इन सब ममालिक को भी जो है इनके टैंकर्स वहाँ से गुज़र रहे हैं, और ईरान के पासदारान इनकलाब ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अमेरिका और उसके हलीफ जो है वो निशाने पे हैं उनके, और वो वहाँ ना आए, और जो वो फ्लटिला बना रहे थे सदर ट्रंप, उसमें नाकाम रहे हैं, अभी तक नाकाम रहे हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि शायद कुछ ममालिक उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन उसमें एक और बारीक नुक्ता ये होता है कि अगर आप सिक्योरिटी भी मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जो वो जहाज़रानी करते हैं, जिनके टैंकर्स होते हैं, जिनको इंश्योरेंस के मसाइल होते हैं, दूसरे की किसी किस्म की रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉस्ट होती हैं, उसकी वजह से भी वो ये ख़तरा मोल नहीं लेते, क्योंकि ये कारोबार की एक इंतहाई डेंजरस, पेरिलस जो है किसी किस्म की एक ट्रांजैक्शन होगी या मूवमेंट होगी। तो दूसरी तरफ ये है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक दो चीज़ें हैं। एक ये आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खैर उसकी वजह से जो तेल की मंडी में बहरान आया हुआ है, तेल और गैस की, और कीमतें बढ़ रही हैं, वो खर्क के ऊपर जो हमला किया, उसे खार्क का तलफ़ुज़ करते हैं बाज़ लोग, खर्क कहते हैं, उसके ऊपर जो हमला किया, और वहाँ अगर जो इनका नया दस्ता आ रहा है जिसमें जो इनके एक एक्सपेडिशनरी एम्फीबियन मरीन फोर्स है, वो अगर कब्ज़ा कर लेती है किसी भी खलीजी रियासत से आके वहाँ कब्ज़ा कर लेती है, क्योंकि वो ईरान से जो भी बरामदात जाती हैं तेल की, उनके 90% उस जजीरे से जाती हैं। तो उस पर अगर अमेरिका का बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई प्रोग्राम है तो वो बहुत ख़तरनाक है। और फिर ये है कि ऐसी अफवाहें बाज़गश्त कर रही हैं कि अमेरिका से कभी शुरू होती, कभी इसराइली अखबारात में सामने आती हैं, वो ये है कि दोनों ममालिक जो है वो किसी न किसी तरीके से सोच रहे हैं कि जो ईरान का भी वही हशर किया जाए जो सदर ट्रंप ने माफ़ कीजिएगा, सदर ट्रूमन ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान का किया था। उसे अनकंडीशनल सरेंडर की धमकी दी थी, और उसके बाद जो है उसके ऊपर एटमी हथियार इस्तेमाल किए गए थे। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका में तो शायद इसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। अगर कुछ लोगों का सदर ट्रंप की काबीना में इस तरह रुझान भी है, तो वहाँ ऐसी जो है काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस हैं जो उनको मना करेंगी। लेकिन
اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ایک وہ چاہے گا مسلمہ کہ اس کو مزید پھیلائے